जब अंदर जाके देखा तो ज़ैनब की पंखे के साथ लाश लटक रही थी। पंखे के साथ लटक ਉਹ ਗੁੱਡੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਖਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭੌਂ ਗਿਆ। मैं हैरान हुई हूं कि पैर बेड दे नाल लगे हुए ने ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਇਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ। अपनी बच्ची के खून का हिसाब मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो इनकी रियासत में बैठे हैं, और वो इनसे बार बार अपील करते हैं कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। आप हुक्मरान हैं, इस मुल्क के कायद हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। पहले तो ज़ैनब का सुन के बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में उसका दर्जा बुलंद फरमाया। आप मुझे ये बताएं कि ज़ैनब की आपने शादी की है, उसके बाद उसके ससुरालियों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया उस पर, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको मौत की घाटी उतार दिया? रमजान के महीने में पता चला है ज्यादा कि वो ज्यादा यानी करना शुरू हो गए हैं, उसकी सास भी और उसका शौहर भी। तो उसके बाद ईद पे वो आई है, मेरी तरफ रही है 8 दिन तकरीबन। आपके साथ की? नहीं, उधर ही करके आई थी, अपने ससुराल में करके आई थी ईद। ईद के बाद उसकी 2 दिन बाद तबीयत खराब हुई है, तो फिर वो इधर आ गई थी मेरी तरफ रहने के लिए कि मुझसे घर का काम नहीं होता। अब उसने तभी बताया कि मुझे ना वो सिलाई मशीन के लिए बड़ा परेशान कर रहे हैं। पहले भी पता था कि वो लोग कहते रहते थे कि तुम्हारी माँ ने ये चीज नहीं दी, तुम्हारे वालिद ने ये चीज नहीं दी, क्योंकि हम गरीब लोग थे तो जहेज नहीं ज्यादा दिया गया हमसे। तो वो सास और नंदे जो थी ना वो काफी यानी उसको ताने देती रहती थी इसी हवाले से। अच्छा अंकल, जहाँ पे आपने बेटी की शादी की वो आपके भाई हैं, और आपको पहले नहीं पता था कि वो ऐसे हैं? मतलब भाइयों के घर शादी करना, मतलब उनकी भतीजी है, अपनी भतीजे को अच्छे से रखने की बजाय उन्होंने इतना जुल्म किया उनके साथ। सब तो पहले तो उन्हें मेरे नाल आए है, मां दी आई पहले भी जो पहली शादी हुई ना, ते उधरों तलाक उन्हें हो गई, मारिया कुटिया उन्होंने भी, उन्हें कुड़ी ने तो उन्हें तलाक दे दी थी। उस तो बाद ओदी मां आई मेरे घर, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਸਖੈਰ ਪਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ जरा सही हो जाएगी, नाले 10वीं का पेपर दे लेगी, फिर मैं शादी करनी। ते मैनू क्या उम्र थी ज़ैनब की? हैं उम्र क्या थी जदों शादी की थी? ओदी 16 साल सी उम्र सी। और लड़के की उम्र क्या है? तकरीबन ओदी 30 साल उम्र है ऐसी। ते ओ फिर मैं तो ना की थी, ते फिर आंदी तू घबरा ना, मैं सब कुछ कर लांगी, मैं इन्हू पढ़ावांगी, तेन तेरी धी नहीं है मेरी धी बनेगी, तेन पता लग जाएगा, महल्ले च पता लगेगा भी तेरी धी नहीं है मेरी धी है। जब आपसे वादा करके रिश्ता लेके गई है कि मैं पढ़ाऊंगी भी इसे और सारी तालीम और तरबियत भी दूंगी? हाँ जी बिल्कुल। वो फिर जिस मैं हाले आज शादी नहीं कर सकता, पहले नंबर तो मैं तुम चलो ठीक है, तो मेरे को गुंजाइश नहीं हैगी सी, ते मैं हाली जदों करा मैं दोवां धीआं दी इकट्ठी करनी है, तो मैं नहीं हाली करनी। उन्हें कहा नहीं तू जिस तरह भी भावें सानू कुछ भी ना दे, तू सानू कपड़े जेहड़े कुड़ी दे हैगे ने गल च, ते सानू इन्हां च सानू दे, सानू ये भी मंजूर है, तू सानू रिश्ता दे दे, बस तू सानू शादी कर ले।
नहीं तो आपको डाउट नहीं हुआ कि आपका भतीजा जो है पहले शादीशुदा, उसकी तलाक हो गई, उसके बाद इतना इसरार कर रहे हैं कि एज डिफरेंस देखा जाए तो 16 साल का एज डिफरेंस है, मतलब 16 साल आपकी बेटी छोटी है लड़के से, और इतना इसरार कर रहे हैं, आपको शक नहीं पड़ा? ਉਹ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਤੋਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹਦੀ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਨਾ ਜ਼ਨੀ ਹਵਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਭਰਤੀ ਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं तो आपने उनको याद नहीं करवाया कि जब रिश्ता लेने के लिए आए थे तब तो कह रहे थे कि हम लोगों ने कोई जहेज नहीं लेना, जो कपड़े लड़की ने पहने हुए उसी में हमारे साथ लड़की जो है भेज दो। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਂ ਕੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਮ ਨੌ ਸੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਆ ਵੀ ਆਗੋ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। अच्छा, ज़ैनब को उसका शोहर मारता भी था? ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। आपको ज़ैनब ने बताया कि मुझे मेरे घर वालों ने मारा है? ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ। अरे तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, इन्होंने आपकी बेटी को मारा है? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਈ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ज़ैनब का ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ जिस वक्त खिड़की चों पर्दा, उन्होंने आगे क्या बोला कि ज़ैनब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ज़ैनब की आवाज आ रही थी? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਸ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਹਵਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲੀ। ਨੀਚੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਐ ਵੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ अपने कामों में मसरूफ? ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ
ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। मैं आपको अनजान साबित करवा रहा है, मुझे पता ही नहीं। ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਬੂਆ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੂਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ, ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੂਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 3 ਕੱਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬੂਆ ਨਹੀਂ, 16 ਗਜ ਚੱਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਲਮ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ है। आपने जब अंदर जाके देखा तो जैनब की पंखे के साथ लाश लटक रही थी। पंखे के साथ लटकती ਉਹ हुई ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, कपड़े भी खिल रहे हैं, बैठ के पैसे खिल रहे हुए ने उस टाइम। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। आपने उस वक्त पुलिस को फोन किया या उन्होंने खुद किया? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ गले से दुपट्टा नहीं सीगा, दुपट्टे ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਦੇਖਿਆ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਈ, 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲ ਖਲਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। आपने सांस चेक की है? ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਜਫਾ ਪਾ ਰਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਪੇ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਵਿਖਾਉਣ ਡੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, लेकिन मेरी मां ते मेरी भैनों को कुछ ना कह। सवाल तो यही उठता है कि यहाँ पे एक अगर उसने खुदकुशी की, अगर उनके बकौल उन्होंने ये कहा जा रहा है खुदकुशी की, तो फिर ये अपने खुद को माफिया मांग रहा है बैठ के। हां गल करना ली ना उन्होंने ओ इनु कहन दिया मेनू माफी दे दो खुदा वास्ते, मेरी मेनू जिथे मर्जी चढ़ा देना फांसी ते मेरी ना मेरी मां नु आखना कुछ ते ना मेरी भैनों नु इन्हां नु कुछ कहना। फिर मेरे भी पैर जिसले मैं धी अपनी चुके है ना, फिर मेरे पैर ही डिगे, मैनू चाचा मैनू खुदा वास्ते माफी दे, मैं मेरे को कदी माफी मांगना उस रब कोलों मंग जिहदा काम तो कीता जिहदी दुनिया मारी हो। बिल्कुल ओदे होंठ इन्ने नीले सी, रंगत ओदी इन्नी पीली सी कि इत्थे तस्वीरां है ने मोबाइल च जिस वक्त तुहानू लाया ते मारिया गया ते दुनिया वेख के इन्ने तरले लए ने, तड़फ उठी ते सारे मोहल्लेदारां ने कहा कि ऐ हो ही नहीं सकदा कि अद्धे घंटे दे विच इस तरह होया होवे जिस तरह दी ओदी हालत उन्हां ने कर दित्ती सी। ਉਦੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਖਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭੌਂ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਟੰਗੀ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਮੋਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੀ। आपने केस किया उस पर? ਫੇਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਕਰੇ ਕੁਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਥਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਮੱਖ ਚੋਂ, ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋ। ਨੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਰੋਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੋ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਥੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ,
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ। वो पहले इसी वजह से लेके चले गए हैं कि जो भी काम हो, जो भी सिनेरियो वहाँ पे हो रहा, सारी उसकी वालदा देख ले। ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਘੰਟਾ, ਜਰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਣ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ। उसने पुलिस केस किया? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा ना मोहल्लेदारों ने कि आपको करना चाहिए केस, मतलब उन्होंने उनको आज इबरतनाक सजा मिले। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, मिलनी चाहिए। ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤਾਵਨ पुलिस आपका तावन कर रही है, आपका साथ दे रही है। ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। क्या कह रहा है वो? ਉਹ ਹੀ ਹਾਲੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ। ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਫ੍ਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਨੀਲ ਪਏ ਸਨ। मारा था और उसके निशान पड़ गए हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਤਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਗਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਜਿन्हें लेडी डॉक्टर ने किया है पोस्टमार्टम। तो हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हमारी पुलिस तो अब आप देख रहे हैं कर रही है काम। मैं तो वजीर आजम अगे भी अपील करना वा, इमरान खान साहब अगे ते उस्मान बुज़दार अगे भी साहब अगे अपील कर सकते हैं। असं तो अपील ही कर सकते हैं ना, ते रहम तो साडे ते उन्हें करना है। अगर वो पुलिस नूं दौर देणगे ते ये 2 दिनां च मसला हल हो सकता है। कोई एडा मसला नहीं होने वाली हैगा, सिर्फ पुलिस नूं फोन भी कर देणगे ना तो साडा मसला हल हो सकता है। ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਇਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। नाज़रीन, आपसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों की हिफाजत करें। हमारे माशरे में ये बात वाकई अपनी बेटियों के जहन में डाली जाती है कि जो ससुराल है आपका वहीं जीना है, वहीं मरना, वहीं से लाश निकलेगी। अगर डोली गई है ना तो वहीं से जनाजा वापस आएगा। तो खुदारा ऐसी जो घटिया सोच है इसको खत्म किया जाए। मेरी हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है कि इनकी दरख्वास्त पे नजर की जाए, देखा जाए कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब लड़के ने जो किया है उसको इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि हर वो ससुराली जो अपनी बहू पे जुल्म करने का सोचे, एक दफा उसकी रूह काम जाए। अच्छा अंकल, आपके साथ आपके जो है मुहल्लेदार फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं आपका? जी पूरा महल्ला मेरे नाल चलदा पिया। मैं तेरे कुछ भी ना करदा, लेकिन पूरे महल्ले ने कि मैनू क्या भी नहीं यार तेरी धी नहीं, ये साडे पूरे महल्ले दी धी नाल होया। सानू तेरी धी नाल नहीं होई, साडियां धीआं नाल होई है। साडी धी सी, साडे असीं तेरे नाल। लेकिन मैं नहीं सा चाहता, लेकिन इन्हां मैनू स्ट्रॉन्ग कीता। मैं महल्ले दा नाल मैं जिस तरह मेरा महल्ला चाहेगा ना, मैं इन्हां नाल चलां। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। अच्छा, हमारे साथ जो है यहाँ पे ज़ैनब के मुहल्लेदार मौजूद हैं जो ज़ैनब के वालिदैन की सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनके केस लड़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। आंटी, आप मुझे ये बताएं कि ज़ैनब के साथ जो वाक़या पेश आया, जो उसके साथ ज़्यादती हुई, उसके ऊपर जुल्म हुआ, इसके बारे में आप अंकल का साथ दे रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्ची बहुत अच्छी थी और बहुत लाइक पाक बच्ची थी, अच्छा पढ़ती थी वो। अभी वो 9th क्लास में थी तो इन्होंने जोर दे के जबरदस्ती उसका नाम तक चेंज करवा के उसकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने चेंज करवाई जी। मतलब 18 साल की नहीं हुई थी और डेट ऑफ बर्थ गलत करवा के निकाह नाम पे 18 साल करवाई है। इन्होंने बनवाया और इस तरह इन्होंने जबरदस्ती शादी की बच्ची की। तो इसके हक में तो हम लोग नहीं थे, मना किया था कि इनके साथ ये काम ना करें, शादी ना करें, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव इनको दिया हुआ था। ये ना बहुत जुल्म हुआ है इनके साथ। इनको कहा भी था, मेरे चाचे की बेटी है तो इनको कहा भी था कि इधर शादी ना करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मगर इन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। जिस तरफ शादी की है वो मेरा कज़न है, वो भी मैं उनके बारे अच्छी तरह जानता हूँ वो किस तरह के लोग हैं। इन जालिमों ने ऐसा वकूआ किया है कि ना तो बाप की रहमत रही और ना बेटे की जन्नत रही, और वो खुद जो जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है वो खुद भी अपने निसफ ईमान से भी महरूम हो चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन मजलूमों का साथ दें जिनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारा पूरा मोहल्ला बल्कि पूरा गांव शदीद गमो गुस्से में है कि इन मजलूमों के साथ ज्यादती हुई है, और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर कानून राजा बशारत साहब से और IG पंजाब और CCP लाहौर से कि वो इन मजलूमों का साथ दे, और SP को जो डिविजनल SP होता है उनको ये रिक्वेस्ट करे काइंडली कि इन गरीबों का जो हक बनता है इंसाफ का, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो कानून के ऐन मुताबिक मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम इंसाफ के तकाजे पे खड़े हैं और इन मजलूमों के साथ हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो इनकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है वो अपनी बच्ची के खून का हिसाब मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो इनकी रियासत में बैठे हैं, और वो इनसे बार बार अपील करते हैं कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। हाथ जोड़ के अपील करते हैं, हम सब लोग हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इमरान खान साहब आपकी मेहरबानी, आपको अल्लाह तरक्की दे, आप दिन रात चुगली करे, आपको और अच्छा होता मिले, आप हमारे साथ इंसाफ करें। और हाँ, हमारी मिन्नत है आपसे, हम आपसे मिन्नत करते हैं, हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप हमें बता दें, फिर हम अल्लाह से इंसाफ मांग तो ही अल्लाह से फिर भी रहे हैं, लेकिन आप हुक्मरान हैं, इस मुल्क के कायद हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मेहरबानी, शुक्रिया।